नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत यांनी तेलंगणातील लोकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा। मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की सार्वजनिक प्रशासनाच्या 2 वर्षांमध्ये लोकांच्या जीवनातील अंधार दूर झाला। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी लोकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या। लक्ष्मी देवीच्या कृपेने प्रत्येक घरामध्ये संपत्तीचा वर्षाव व्हावा अशी प्रार्थना। आदिलाबाद शहरातील दिवाळी साजरी। फटाके आणि लक्ष्मीपूजनच्या वस्तू खरेदी करणारे गर्दीने भरलेले बाजारपेठा। सतत चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आदिवासी बाजारपेठांमध्ये दंडारी उत्सव। दिवाळीने उत्सव संपतील। आजच्या सविस्तर बातम्या। देशभरामध्ये दिवाळी साजरी होत आहे, तर यावेळी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी तेलंगणातील जनतेला दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की 2 वर्षाच्या सार्वजनिक राजवटीमध्ये लोकांच्या जीवनातील अंधार दूर झालेला आहे आणि सर्व घटकांच्या लोकांचे कल्याण आणि विकास या करण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक सरकारने नवीन प्रकाश आणलेला आहे। राज्यातील सर्व लोकांनी वाईटावर चांगल्या विजयाचे प्रतीक म्हणून साजरा केलेला हा प्रकाशाचा सण आनंदाने आणि उत्सवाने साजरा करावा अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली। काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार नवीन यादव हे जुबली हिल्स निवडणुकीत 1 लाखाहून अधिक मतांनी विजयी होतील हे निश्चितच आहे। यावेळी मल्लू रवी आणि जुबली हिल्स मतदारसंघातील नवीन यादव यांच्यासोबत निवडणूक प्रचारात भाग घेतला। त्यांनी स्पष्ट केले की नवीन यादव यांचा विजय कोणीही रोखू शकणार नाही आणि त्यांनी सांगितले की जर नवीन यादव जिंकले तर जुबली हिल्स मतदारसंघातील सर्व क्षेत्रे आणि विभागांमध्ये विकासही होईल। ఆలోచన చేస్తుంటే తెలుస్తుంటాయి। అట్లనే నాకు నవీన్ యాదవ్ గారు మన స్వామి గారు చెప్పినట్టుగా రేపు వచ్చే ఎన్నికల్లో 1,00,000 కంటే మెజారిటీతో ఎంత ముఖ్యమో గెలిచిన తర్వాత ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండటం అనేది మామూలు ఎమ్మెల్యేలకు జరిగే పని। కానీ నవీన్ యాదవ్ గారి శ్రీశైలం యాదవ్ గారు కానీ వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ ఎమ్మెల్యే లేకపోయినా ఎంపీ లేకపోయినా పిలిస్తే పలికేవాళ్ళు। ఎవరికైనా పోలీసులతో గొడవ ఉంటే పోలీస్ స్టేషన్ లో మాట్లాడేవాళ్ళు, కరెంటు సమస్య ఉంటే కరెంటుతో మాట్లాడేవాళ్ళు, మంచినీళ్లు కావాలంటే వాటిని ఇప్పించేవాళ్ళు, ఇళ్ల స్థలాలు కావాలంటే ఇప్పించేవాళ్ళు, కొత్త ఇల్లు కట్టుకునేవాళ్ళంటే కట్టించేవాళ్ళు। ప్రభుత్వంలో ఏ పనులు కావాలన్నా నిరంతరం ప్రజల కోసం నిలబడి పోరాటం చేసే కుటుంబం। అంతే తప్ప అధికారం ఉంది కదా అని ఏసీ కారులో ఎక్కి ఏసీ ఇళ్లలో కూర్చునేవాడు కాదు మన నవీన్ యాదవ్। అందువల్లనే ఈ జూబ్లీ హిల్స్ టికెట్ ఇచ్చినప్పుడు 5-6 సార్లు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏసీసీ పీసీసీ అన్ని రకాల సర్వే చేయించారు। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आदिलाबाद मतदारसंघ आणि जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या। तर या लक्ष्मी देवीच्या कृपेने आणि आशीर्वादाने सर्व लोकांना धन आनंद संपत्ती मिळावी अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली। लक्ष्मी पूजे देवीने या प्रत्येक घरामध्ये तिच्या संपत्तीचा वर्षाव करावा अशी इच्छाही व्यक्त केली। तर कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी तरुणांना फटाके फोडताना योग्य खबरदारी घेण्याचा सल्लाही दिला। ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో పండుగ వాతావరణంలో సంతోషంగా నిర్వహించుకునేటువంటి పండుగ ఈ దీపావళి। ఈ రోజు చెడు మీద మంచి సాధించినటువంటి ఒక గొప్ప సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు నిలవు ఈ దీపావళి పండుగ। లక్ష్మీ పూజలు ఎంతో ఆదిలాబాద్ ప్రాంతంలో ఘనంగా నిర్వహించుకునేటువంటి ఈ దీపావళి పండుగ మరింత అన్ని కుటుంబాలలో బడుగు బలహీన వర్గాలలో
ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ సోదరులకు ఓసీల పేదలకు రైతులకు అందరికి గొప్పగా పాడి పంటలతో సిరి సంపదలతో శాంతి సౌభాగ్యాలతో ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ మరొక్కసారి దీపావళి శుభాకాంక్షలు ప్రజలందరికీ. చక్కగా ఎటువంటి టపాసులు కానీ ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఈ దీపావళి నిర్వహించుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాము. ప్రజలందరూ కూడా విదేశీ టపాకాయలు కాకుండా స్వదేశీ టపాసులే పేల్చాలని, స్వదేశీ ఉద్యమానికి మద్దతు ఇవ్వాలని, అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు అభిమానులు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున నాయకులు దీపావళి సంబరాలలో పాల్గొనాలని మనొక్కసారి తెలియజేస్తू प्रजలందరికీ दीपावली शुभाकांक्षలు. लोकांचा असा विश्वास आहे की दिवाळीचा सण त्यांच्या जीवनातील अंधार दूर करेल आणि नवीन दिव्यांसह आनंदही आणेल. तर म्हणूनच सणाच्या दिवशी प्रत्येक जण उत्सवाने त्यांच्या घराच्या दारांवर रोषणाई करतात, प्रकाशाचे स्वागत करतात. दिवाळीच्या उत्सवामध्ये आदिलाबाद शहरातील सर्व बाजारपेठा गर्दीने भरले आहे. बाजारपेठा केळीच्या शेंगा, झेंडू, फळे, विविध दागिने आणि लक्ष्मी देवीच्या चित्रांनी भरले आहे. प्रामुख्याने लक्ष्मीपूजनासाठी आवश्यक आहेत. तर दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजनाच्या वेळी व्यापाऱ्यांना नवीन हिशेबाची पुस्तकं, पेन, कॅलेंडर मिळणारी परंपराही आहे. अनेक ठिकाणी ते विक्रीसाठी देखील ठेवले जातात. आदिलाबाद मधील सर्व मुख्य चौक, शहर, आसपासच्या भागातील लोकांमुळे गजबजून गेले. हे उत्सवासाठी आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी आले. అవునా ఒకసారి నువ్వు కామన్ ఆలోచించు చాలు చాలా ఉంటుంది दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वजण फटाके फोडतात. आदिलाबाद शहरातील रामलीला मैदानावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने सर्व नियमांचे पालन करून तात्पुरती फटाक्याची दुकानेही सुरू झालेली आहे. तथापि गेल्या उत्सवाच्या तुलनेमध्ये दुकानावर खरेदीदारांची जास्त गर्दी नव्हती. तर या समस्येसोबतच आमचे NNN प्रादेशिक समन्वयक सत्यनारायण दुकानांमधून अधिक माहिती देतील. नमस्ते नमस्ते मध्य फेल
అన్నను బంద్ చేది ఆవిడొచ్చింది వాడికి చెప్పు మరి టికెట్ చేశారు చూపెట్టి అరే అప్ప నుంచి మోచుకున్నా రైట్ మరి మోచుకుంటే రైట్ సరిపోతాయి దీపావళి పండుగ వచ్చిందంటే ఇక లక్ష్మీ పూజలతో పాటు బాణసంచ టపాకులు ఉండాల్సిందే. అయితే మరి పండుగకి సంబంధించి ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని రామ్లీలా మైదానంలో మనం చూస్తున్నాం. దాదాపుగా ఇటు మున్సిపల్ శాఖ, అటవీ శాఖ అనుమతులతో దాదాపుగా ఈ సంవత్సరం 50 షాపులకు అనుమతి ఇచ్చినట్టుగా మనకు సమాచారం అందుతుంది. చూస్తున్నాం దాదాపుగా ఇక్కడ గతంతో పోల్చుకున్నట్టయితే కొంత కొనుగోలుదారుల సందడి తక్కువగానే ఉన్నట్టు కనబడుతోంది. అయితే ఎంతప్పుడు కూడా రేట్లు ఎప్పుడు ఎంత ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా దీపావళి అంటే ఖచ్చితంగా చిన్న పెద్ద అందరూ కూడా సరదాగా ఇంట్లో బాణసంచా కాల్చడము, ఆ తర్వాత టపాసులు పేల్చడము, ఆ తర్వాత లక్ష్మీ పూజలు చేసుకోవడము అనేటటువంటిది ఆనవాయితీగా వస్తుంది. కాబట్టి దానికి సంబంధించి మనం చూస్తున్నాం షాపుల వద్ద కొనుగోలుదారుల సందడి మాత్రం కాస్త ఎక్కువగానే కనబడుతుంది. అయితే గత 3 రోజులుగా ఇక్కడ ఈ యొక్క దీపావళి టపాసుల అమ్మకాలు కొనసాగుతున్నాయి. మరి గతంతో పోల్చుకుంటే, అంతకుముందు సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే మరి ఎలాంటి టపాసులు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. అలాగే ఈసారి గ్రీన్ కాకర్స్ కూడా మరి పర్యావరణ హితంగా ఉండేందుకు గ్రీన్ కాకర్స్ కూడా వస్తున్నట్టుగా చెప్తున్నారు. మరి షాపులలో ఏ విధమైనటువంటి ఒక బాణసంచ అమ్ముతున్నారు, వాటి రేట్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, గతంతో పోల్చుకుంటే ఇప్పటికీ ఏం తేడా ఉందో మనం ఆ షాపు యజమానులను అలాగే ఆ నిర్వాహకుల్ని అడిగి మనం తెలుసుకుందాం. చెప్పండి, ఎట్లా ఉన్నది ఈసారి దీపావళికి? ఈ దీపావళికి చాలానే రేట్లు చాలా పెరిగాయి. ఈ వర్షాలు చేసేట్లా చాలా ట్రాన్స్పోర్ట్ వల్ల చాలా ఇబ్బంది అయింది. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏమంటే లాస్ట్ టైం కన్నా ఈ టైం చాలా బాణసంచాల రేటు విపరీతంగా పెరగడం జరిగింది. ఈ వర్షాల వల్ల రైతులకు పంటలు లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు రాలేకపోతున్నారు, కొనలేకపోతున్నారు. అంటే గతంతో పోల్చుకుంటే కొద్దిగా కొనుగోలుదారుల సందడి తక్కువ ఉంది అన్నట్టు. గతంతో పోల్చుకుంటే ఈ సంవత్సరం చాలా తక్కువ ఉంది. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర అమౌంట్ విషయంలో చాలా వెనకడుగు వేస్తున్నారు. ప్రతిసారి ఒక్కొక్కరు 5000, 6000 కొనేది ఈ సంవత్సరం 1000 రూపీస్తోనే సర్ది పెట్టుకుంటున్నారు.
అంటే గతంతో పోల్చుకుంటే అంటే ఎంత శాతం ఒక్కొక్క ఐటమ్ మీద ఇప్పుడు మన దగ్గర దాదాపుగా చూస్తే రకరకాల ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రతి ఐటమ్ మీద అంటే ఎంత శాతం పెరిగిందని మీరు భావిస్తున్నారు? ఒక్కొక్క ఐటమ్ పైన మనకు వచ్చేసి 20% నుంచి 40% దాకా పెరిగింది. అంటే ఈసారి పాపం పంటలు లేవు, వర్షాల వల్ల పత్తి రైతులు కూడా నష్టపోయారు కాబట్టి మరి వాటికి అంచనాలుగా అంటే ఏమేమి కొంటున్నారు ఎక్కువ శాతం? ప్రతి ఒక్కరు చిన్న పిల్లల కొరకు పెద్ద మొత్తంలో కొనే వాళ్ళైతే చిన్న పిల్లల ఐటమ్స్ తీసుకొని సర్ది పెట్టుకుంటున్నారు. అంటే ఇక పెద్దవాళ్ళు కాల్చేటి ఎవరు కొనడం లేదు. అంటే సరదా తీసుకునేందుకు మాత్రం ఏదంటే దీపావళి అంటే ఖచ్చితంగా బాణసంచా కాల్చాలి కాబట్టి ఏదో తీసుకుపోతున్నారు అంటారు. అది సుఖ ఏదంటే పిల్లల బాధ చూడలేక కొనుక్కొని వెళ్తున్నారు. మరి ఈ సంవత్సరం దాదాపుగా మీరు అంటే ఎన్ని రకాల టపాసులు తీసుకొచ్చినారు? మేము ఈ సంవత్సరం అయితే ఒక 5 నుంచి 6 లాక్ దాకా తీసుకొచ్చాం. లాస్ట్ టైం కన్నా ఈ టైం చాలా డల్గా మార్కెట్ ఉంది. అంటే గతం ఎంత తీసుకొచ్చినారు, దాదాపుగా ఎంత గిట్టుబాటు జరిగింది? గతంలో తీసుకొచ్చాం 9 lakhs వరకు తీసుకొచ్చాం. ఈ సంవత్సరం చాలా మార్కెట్ డల్ ఉండేట్లా ఎక్కువ మొగ్గు చూపడం లేదు. అంటే ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి దాదాపుగా ఇక్కడ వచ్చేసి 15 రకాల ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఫ్యాన్సీ ఐటమ్స్ పిల్లలై. అంటే ఇందులో అత్యంత కాస్ట్లీ అయిన ఐటమ్ ఏముంటుంది? ఇందులో అత్యంత క్లాస్లో అంటే చాలా చిన్న పిల్లలై చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉన్నాయి వాళ్ళ కొరకే. అంటే ఏ రకాలు అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా కాకర పువ్వొత్తులు కాలుస్తుంటారా, లేదంటే రాకెట్ బాంబులా, లేదంటే ఈ 1000 వాలాసా, ఏవి ఎక్కువగా పోతాయి? క్రాకర్సే. మన వచ్చేసి చిన్న పిల్లలు వచ్చేసి చిచ్చుబుడ్లు, మన భూచక్రాలు అటువంటివి చాలా తీసుకెళ్తాం. మరి అంతేకాకుండా మరి ప్రమాదాలకు సంబంధించి, ఎందుకంటే బాణసంచ అంటే అగ్ని ప్రమాదం సంభవించేటటువంటి, అలాగే కొన్ని ప్రమాదం సంభవించే అవకాశం ఉంటాయి. ప్రమాదాల కోసము మీ ప్రికాషన్స్ కూడా బాగానే తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. మరి అన్ని అనుమతులు తీసుకున్నారా? అన్ని అనుమతులు తీసుకున్నారు. అంటే మొత్తం ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా సిలిండర్స్ అవి ఇవి ఉచికే వాటరు అన్ని పెట్టుకోవడం జరిగింది. మరి ఇక 3 రోజుల నుంచి ఎట్లుంది గిరాకీ? అంటే ఎప్పటి నుంచి షాప్ స్టార్ట్ చేసినారు? షాప్ స్టార్ట్ చేసి 4 days అవుతుందండి. ఇప్పటి వరకు అయితే మార్కెట్ చాలా డల్గా ఉంది. ఇక రేపటి నుంచి ఈరోజు రేపు ఏమవుతుందో చూడాలి. చెప్పండి, కొనుగోలుదారులుగా మీరు ఏమేమి తీసుకున్నారు? మరి గతంతో పోల్చుకుంటే రేట్లు ఎట్లా ఉన్నాయి? ఈసారి అయితే బాగా ఖరీదే అనిపిస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరం పిల్లల కోసం దరిదాపుగా ఒక 2000-3000 రూపాయలు తీసుకునేది. ఈసారి కొనే స్థాయి లేదు. అలాగే మార్కెట్ కూడా ఈసారి బాగా డల్ ఉన్నది. డబ్బులు ఇవ్వడానికి కూడా, డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడానికి కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. అండ్ రెండో విషయం ఏంటంటే లాస్ట్ టైంకు ఈ టైంకు దాదాపు 50% కొనడం కూడా తగ్గించేసినాం. అది కూడా పిల్లలు ఇబ్బంది పెడితేనే కొనడం అనిపిస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇది ఈసారి సంబరాలు అంబరా అంటాలి, హ్యాపీగా చేయాలి, కానీ ఆర్థికంగా కొంచెం అందరికి ఇబ్బందికరంగానే ఉంది. అంటే మొత్తానికి ఎట్లయినా సరే ఎంతో కొంత అయితే తీసుకోపోవాలా? ఖచ్చితంగా అదైతే మన ఫార్మాలిటీస్ పాటించాల్సిందే. కొద్ది అయినా కానీ సంతృప్తికరంగానే తీసుకోవాలి. అది ఆదిలాబాద్ అంటేనే వ్యవసాయ ఆధారిత ప్రాంతం. ఎందుకంటే పంటలు పండితేనే రైతుల దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి. అప్పుడే అన్ని పండుగలు, ఏ పండుగ అయినా, సంక్రాంతి అయినా, దసరా అయినా, దీపావళి అయినా, ఏ పండుగ అయినప్పుడు కూడా డబ్బుల గలగల ఉంటేనే పండుగలు కూడా కలకలలాడుతూ ఉంటాయి. మరి ఈసారి ఎట్లా ఉన్నది? గలగల ఏం లేదు, అతి వర్షాల వలన కొద్దిగా తక్కువనే ఉంది. ఏమేమి తీసుకున్నారు మీరు? కొన్ని పిల్లల ఐటమ్ తీసుకున్నాము అంతే. రేట్లు ఎట్లున్నాయి గతంతో పోలిస్తే? రేట్లు గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడైతే ఎక్కువనే ఉన్నాయి. అయినా కూడా తీసుకుంటున్నాం. తీసుకోవాల్సిందే కొన్ని అన్న, పిల్లల కోసం అయితే తీసుకోవాల్సిందే. అంటే మొత్తం మీద దీపావళి పండుగ మాత్రం టపాసుల మొదతో మోగాల్సింది అంటారు? మోగాల్సిందే, ఖచ్చితంగా మోగాల్సింది. కొద్ది గొప్ప అయినా కానీ మోగాల్సిందే. ఆ పిల్లల సంతోషమే మన సంతోషం. పెట్టుబడిదారులకు మనకు కూడా హెల్ప్ చేయాల్సింది. అది మన ఆనవాయితీ ఇది. ఇప్పుడు మీరు పోయిన సంవత్సరం దీపావళికి ఎన్ని పటాకులు కొన్నారు? ఇప్పుడు ఎన్ని కొన్నారు? లాస్ట్ టైము దాదాపు ఒక 3000 రూపాయల వరకు తీసుకునేది. ఇప్పుడు దాదాపు 1000-1200 రూపాయల కంటే 3000 పెడితే ఇప్పుడు అంటే ఒకప్పుడు ఒక 1000కి సంచి నిండుతుందా? లేదండి, ఒక క్యారీ బ్యాగ్ వచ్చేది. ఇప్పుడు మరి క్యారీ బ్యాగ్లు ఇస్తారో చేతులు ఇస్తారో తెలియదు. అంటే మరి ఇక్కడ కొనుగోదారులకు చెప్తున్నారు, గతంతో పోల్చుకుంటే మటుకు ఆ రేట్లు మాత్రం చాలా విపరీతంగా దాదాపు 40 నుంచి 50% రేట్లు పెరిగినట్టుగా చెప్తున్నారు. కాకపోతే దీపావళి అంటే ఈ యొక్క టపాసుల సంబరాలు, ఎందుకంటే పిల్లలు సరదా పడుతుంటారు కాబట్టి మరి పిల్లల కోరిక నెరవేర్చేందుకు ఇంట్లో దీపావళి సంబరాలు, ఎందుకంటే చీకట్లని పారదోలేది వెలుగులతోనే కాబట్టి వెలుగులు విరజమ్మేలా దీపావళి టపాసులు ఉండాల్సిందే అని చెప్పేసి ఆ భావన కొద్దీ మరి రేట్లు ఎక్కువైనప్పుడు కూడా కొంతమంది కొంటా ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే అంతేకాకుండా ఈ సీజన్లో దోమల బెడద కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క దీపావళి టపాసుల్లో ఉండేటటువంటి ఒక రసనాల వల్ల ఆ దోమల బెడద కూడా తగ్గేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇటు పండగ సంబరాలు, ఇటు దోమల బెడద నుంచి తప్పించుకునేందుకు టపాసులు అయితే ఎక్కువగా
కొంటున్నారు. అంతేకాకుండా మరి ప్రమాదాలకు సంబంధించి ఇటు మున్సిపల్ శాఖ నుంచి కూడా అన్ని అనుమతులు చూస్తున్నాం. ఎలాంటి ప్రమాదాలకు లేకుండా ఇక్కడ నీటి తొట్టెల్లో నీళ్లు నింపున్నారు. అలాగే ఇక్కడ సిలిండర్లు కూడా అంటే ప్రమాదాలకు సంబంధించిన సిలిండర్లు అలాగే ఇసుక బస్తాలు కూడా సిద్ధం చేశారు. అంటే పూర్తిగా అధికారుల అనుమతుల మేరకే పూర్తిగా షాపులు నిర్వహిస్తామంటున్నారు. కాకపోతే రేట్లు కాస్త ఎక్కువ ఉన్నందువల్ల మాత్రం ఈసారి దీపావళి సందడి అంతగా ఉండకపోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇటు షాపుల నిర్వాహకులతో పాటు ఇటు కొనుగోలుదారులు కూడా చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ నర్సింగ్తో సత్యనారాయణ, ANN न्यूज, आदिलाबाद. टपासुला शापुल దగ్గర నుంచి. विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे आदिलाबाद शहरातील कोणत्याही समस्येसाठी उभे आहेत असे मानून उभे आहेत. शहरातील वार्ड 24 ताटीगुडा येथील समस्या सोडवल्याबद्दल स्थानिक वार्ड अध्यक्ष शंकर आणि कॉलनी रहिवाशींनी त्यांचे आभार मानले. कॉलनी रहिवाशीच्या वतीने त्यांनी हे कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या निदर्शनास आणून दिले, ज्यांना कॉलनीच्या परिसरामध्ये साप, विंचू यासारखा विषारी कीटकनाशकांचा उपस्थितीबद्दल चिंता आहे आणि त्यांनी ताबडतोब प्रतिसादही दिला आणि विषारी वनस्पती काढून टाकण्याची महानगरपालिका अधिकाऱ्यांशी बोलले. कर्मचारी JCB आणि ब्लेड टँकर वापरून विषारी झारे काढून परिसर स्वच्छही केला. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని 24 వార్డులో టాటిగూడ అక్కడ నివాసిస్తున్న జనాలు ఒక 200 ఇల్లులు ఉంటాయి. దాని ముంగటనే ఒక గ్రౌండ్ ఉంది. ఆ గ్రౌండ్లో గడ్డి చెట్లు, తుమ్మ చెట్లు ఇలాంటి 6-7 ఫీట్ల హైట్ తోటి పెరగడం వల్ల దాంట్లో పాములు, తేళ్ళు ఇళ్ళలో వస్తున్నాయి. మన కాంగ్రెస్ పార్టీ మానేశంకర్ నా తరపు నుంచి నాకు చెప్పేసరికి నేను కంది శ్రీనివాసరెడ్డి సార్కి చెప్పంగానే కంది శ్రీనివాసరెడ్డి చాలా పెరిగినాయి, శంకర్ నువ్వు వెళ్ళు, నేను JCB, నేను బ్లేడ్ ట్రాక్టర్ పంపిస్తా, ఈరోజే క్లీన్ చేయించుకో అని సార్ తొందరగానే పంపించిండ్రు. పంపంగానే అక్కడ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అయిపోయేసరికి గల్లీ వాసులందరూ సార్కి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. మరియు నేను కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా, काँग्रेस पार्टी तर्फु నుంచి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. థ్యాంక్ యూ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाच्या लोकारी गावामध्ये आदिवासी या रीतिरिवाजानुसार दंडारी उत्सव भव्य पद्धतीने पार पडला. सोमवारी झालेल्या उत्सवामध्ये आदिलाबाद शहरातील मुस्लिम बांधवांनी सहभाग घेतला आणि आदिवासींना दंडारीच्या शुभेच्छाही दिल्या. नंतर त्यांनी त्यांच्या पारंपरिक गाण्यांसह घुसाडी आणि ही नृत्यही सादर केले.
दानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे। शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో। పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే। ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా। కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా। చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై। झरी, पुनागुडा, नंदीगामा, रत्नापूर, कोसाई, उमरी यासारख्या तलामडगू मंडळातील अनेक आदिवासी गावांमध्ये दंडारी उत्सव मोठ्या वैभवामध्ये पार पडले। आदिवासींचे पारंपरिक घुसाडी नृत्य ही प्रभावी होते। निसर्गाची पूजा करणाऱ्या आदिवासी अद्भुत परंपरा, वर्षातून एकदा येणारी वनपूजा खूप उच्च आणि दर्जाची आहे। तर अलीकडच्या काळामध्ये जिल्हा केंद्रासह अनेक गावांमध्ये घुसाडी नृत्याने प्रमुख व्यक्तीचे स्वागत करण्याची आदिवासींची परंपरा बनलेली आहे। गोंडवान राज्यातील आदिवासींनी साजरा केलेला दंडारी उत्सव दिवाळीचा एक आठवडाभर आधी जिल्हा केंद्रातील प्रत्येक आदिवासी गावामध्ये सुरू होतो। दंडारी उत्सवानिमित्त प्रत्येक आदिवासी व्यक्ती ढोल वाजवतो आणि कमरेचा आवाज ऐकून विचित्र पोशाखामध्ये नृत्यही करतो, जे पाहणाऱ्या प्रभावित करतात आणि त्यांच्याकडे असलेल्या साधनांसह ते घरासमोर ढोल, काड्या, तुंबडू, तबाला, कंजार, कपरे, गुंडर आणि कन्नेला दूड आणि इतर वाद्येही तसेच मोरांच्या पिसांपासून बनलेली घुसाडी टोपेही ठेवतात आणि त्यांच्यासाठी विशेष पूजाही करतात। ते त्यांच्या शरीरावर राख लावतात, प्राण्यांचे कातडे किंवा खास शिजवलेले कपडे हे कमरेभोवती घालतात, त्यांचे पाय गाठीमागे बांधतात आणि या गावाच्या मध्यभागी ढोलाच्या तालावर नाचतात। घुसाडी पोशाख घातलेले पाय मारण्याचा विधीही दिला आहे। तर आठवड्याभर चालणाऱ्या घुसाडी नृत्यांसोबत महिलांचे हास्य आणि तरुणांचा जल्लोषही असतो आणि दिवाळी सण येतो, जो प्रत्येक आदिवासी गावातल्या जत्रेसारखा असतो। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या।
मुख्यमंत्री रेवंत यांनी तेलंगणातील लोकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा। मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की सार्वजनिक प्रशासनाच्या 2 वर्षांमध्ये लोकांच्या जीवनातील अंधार दूर झाला। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी लोकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या। लक्ष्मी देवीच्या कृपेने प्रत्येक घरामध्ये संपत्तीचा वर्षाव व्हावा अशी प्रार्थना। आदिलाबाद शहरातील दिवाळी साजरी, फटाके आणि लक्ष्मीपूजनच्या वस्तू खरेदी करणारे गर्दीने भरलेले बाजारपेठा। सतत चालणारे नित्यान्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आदिवासी बाजारपेठांमध्ये दंडारी उत्सव, दिवाळीने उत्सव संपतील। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।